إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے اور لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام ہو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پچھلے جمعے کو فضائل مکہ مکرمہ بیان کیے گئے تھے۔ آج انشاءاللہ تعالی دوسرے خطبے میں فضائل مدینہ منورہ بیان کیے جائیں گے۔ اس سے پہلے مکہ کے فضائل مکہ مکرمہ کے فضائل بیان کیے گئے تھے۔ اس سے پہلے جمعے میں اور آج کے اس جمعہ میں انشاءاللہ تعالی آج جمعے کے دن جس طرح سے ہر ہفتے پروگرام ہوتے رہتے ہیں، آج مدینہ منورہ کے فضائل انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے اور آپ لوگوں کے بہت ہی ممنون اور مشکور ہیں کہ آپ لوگ ماشاءاللہ ہر ہفتے جمعہ کے دن اس دین کی باتیں سننے کے لیے جمع ہوتی ہیں۔ تو دیکھیے آج مدینہ منورہ کے فضائل آپ لوگ سنیے کہ مدینہ منورہ وہ شہر ہے جس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ہجرت کی۔ ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال مدینہ منورہ میں گزارے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ہجرت کر کے آئے، کہاں سے؟ مکہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ابتدائی زندگی کہاں گزاری؟ مکہ میں، اور پھر مدینہ منورہ کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی۔ ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے سال رہے مدینہ منورہ میں؟ 10 سال۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی اسلامی حکومت تشکیل دی جس کے سربراہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ جس کے سربراہ سب سے بڑے کون تھے؟ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور بڑے بڑے صحابہ کرام مثلاً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اجمعین آپ کے مشیر تھے، یعنی آپ کے مشورے کار تھے، اور مدینہ منورہ ہی سے اسلامی فوجیں روانہ ہوتی جو اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے کفار سے قتال کرتے۔ کفار سے کیا کرتے؟ قتال کرتے۔ کس لیے؟ اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے۔ اور زیادہ تر شرعی احکام آپ کی مدنی زندگی ہی میں نازل ہوئے۔ شرعی احکام کہاں نازل ہوئے؟ زیادہ تر مدینے میں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال بھی کہاں ہوا؟ کہاں ہوا؟ مکہ میں، مدینے میں؟ اسی شہر میں ہوا، مدینے میں۔ اور آپ اسی شہر میں دفن کیے گئے یا پھر کہیں اور لے جایا گیا تھا آپ کو؟ آپ اسی شہر مدینے میں دفن بھی کیے گئے۔ مدینہ منورہ کے نام جاہلیت کے دور میں اس شہر کو، مدینہ کو کیا کہتے تھے لوگ؟ یثرب۔ کیا کہتے تھے؟ یثرب۔ مدینہ کو جاہلیت کے دور میں کیا کہا کرتے تھے؟ یثرب۔ لیکن قرآن مجید میں اور حدیث میں اس عظیم شہر کے کچھ اور نام بھی ہیں۔ قرآن مجید میں اور حدیث میں اس شہر کے اور بھی نام ہیں، جیسے المدینہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس مبارک شہر کا یہ نام خود قرآن مجید میں ذکر فرمایا، ما کان لأہل المدینۃ ومن حولہم من الاعراب۔ دوسرا نام مدینہ منورہ کا خود اللہ تعالیٰ نے رکھا، کون سا؟ قوبہ۔ جیسے کہ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ان اللہ تعالیٰ
सम्मल मदीना त्वाबा, कि बेशक अल्लाह ताला ने मदीना का नाम त्वाबा रखा। ये हदीस मुस्लिम शरीफ की है 1385। तीसरा नाम तय्यबा, यानी मदीना मुनव्वरा का यह नाम खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखा, जैसा कि हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु का बयान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नहा तय्यबतुन यानिल मदीना व इन्ना तनफिल खबसा कमा तनफिउन नार खबसल फिज़्ज़ा, कि बेशक वो यानी मदीना मुनव्वरा तय्यबा यानी पाक है और वो नापाक को इस तरह छांट देता है जैसा कि भट्टी चांदी के जंग को छांट देती है। चौथा नाम मदीने का क्या नाम है? मदीना मुनव्वरा का अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इसका जिक्र यूँ फरमाया, वल्लज़ीना तबव्वउ दार वल ईमान मिन क़ब्लिहिम युहिब्बूना मन हाजरा इलैहिम वला यजिदूना फ़ी सुदूरिहिम हाजतम मिम्मा ऊतू वयुसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा वमन युqa शुह नफ्सिही फउलाइका हुमुल मुफ्लिहून। सूरह हश्र आयत नंबर 9। कि और वो लोग जो मुहाजिरीन से पहले अद्दार यानी मदीना मुनव्वरा में मुक़ीम थे और उनके आने से पहले ईमान ला चुके थे, उनके पास जो लोग हिजरत करके आए वो उनसे मोहब्बत करते हैं और जो कुछ उन्हें माल फैज़ से दिया जाता है वो अपने दिलों में उसकी कोई हाजत नहीं पाते और उन मुहाजिरीन को अपनी ज़ात पर तरजीह देते हैं। वह खुद फाका से हों और जो शख्स अपने नफ्स की हिर्स से बचा लिया गया तो ऐसे ही लोग कामयाब हैं। इस आयत करीमा में मदीना मुनव्वरा को अद्दार कहा गया है। क्या कहा गया है? मदीना मुनव्वरा को अद्दार कहा गया है। इसमें मदीना वालों के फ़ज़ाइल भी बयान किए गए हैं कि जिन्होंने अपने महाजिर भाइयों के मदीना मुनव्वरा पहुँचने पर खुशी का इजहार किया और उन्हें अपने गले से लगाया। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो वहाँ पर मदीना वालों ने मक्के से आने वालों का क्या किया? उनका इस्तकबाल किया और उनका खुश जोशी से इस्तकबाल किया और उन्हें अपने गले से लगाया और उनकी आबादकारी के लिए उनसे इतना ताउन किया, उनकी इतनी मदद की कि उन्हें अपनी जायदाद में घर बार और नखलिस्तानों में यानी उन्हें अपनी जायदाद में और घर में और नखलिस्तानों में शरीक कर लिया और उन्होंने एसार और क़ुरबानी की यादगार मिसालें कायम की कि हम उनके एसार के दो मुनफरिद वाक़यात ज़िक्र करते हैं। क्या कह रहे हैं कि जब हिजरत करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शादी मक्का से मदीना मुनव्वरा है तो मदीना मुनव्वरा के लोगों ने अंसार ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और उनके साथियों का पुरजोश इस्तकबाल किया और उनकी मदद की और उन्हें अपनी जायदाद में हिस्सा दिया, घर बार में हिस्सा दिया, खजूर के बागों में, नखलिस्तानों में उन्हें शरीक किया और ऐसी क़ुरबानी दी और उनकी क़ुरबानी की ऐसी मिसालें कायम की कि आज भी वो मिसालें पेश की जाती हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि एक आदमी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बहुत भूखा हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों के वहाँ पता करवाया कि कुछ खाने के लिए है, लेकिन उनके पास कुछ ना मिला। मुस्लिम शरीफ की एक रवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी एक बीवी के वहाँ कहला भेजा तो उन्होंने कहा, वल्लज़ी बअसका बिल हक़्क़ि मा इंदी इल्ला मा, यानी उस ज़ात की कसम जिसने आपको हक़ के साथ मबूस फरमाया, मेरे पास सिवाय पानी के और कुछ भी नहीं है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दूसरी बीवी के वहाँ कहला भेजा कि क्या कुछ खाने के लिए है, तो उनकी तरफ से भी यही जवाब मिला कि नहीं, सिर्फ पानी पीने के लिए है। हत्ता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तमाम अज़वाज मुतहरात के पास पैगाम भेजा तो सब की तरफ से यही जवाब मिला कि हमारे पास सिवाय पानी के और कुछ भी नहीं है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अला रजुलुन युज़ीफुहुल लैला यरहमुहुल्लाह, क्या कोई ऐसा आदमी है जो आज रात उसकी मेहमान नवाजी करे, इस पर अल्लाह ताला की रहमत हो। ये सुनकर एक अंसारी सहाबी खड़े हुए और कहने लगे, ए अल्लाह के रसूल, मैं हाजिर हूँ। फिर वो उस आदमी को अपने घर ले गए और अपनी बीवी से कहा, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेहमान है, लिहाजा जो चीज़ भी मौजूद हो उसे खिलाओ। उसने कहा, अल्लाह की कसम, आज तो मेरे पास सिर्फ अपने बच्चों के
لیے کھانا ہے، صرف اتنا ہی کھانا ہے جو صرف بچے کھا سکیں۔ تو انصاری صحابی نے کہا بچوں کو کسی طرح سے بہلانا اور ایسا کرنا کہ بچے جب کھانا مانگے تو انہیں سلا دینا، اور جب ہم دونوں یعنی میں اور میرا مہمان کھانا کھانے لگے تو تم ہمارے پاس آ جانا اور مہمان کو یہ ظاہر کرنا کہ جیسے ہم اس کے ساتھ کھا رہے ہیں، اور پھر کسی طرح سے چراغ بجھا دینا۔ اس طرح آج رات ہم کچھ نہیں کھائیں گے۔ اس کی بیوی نے ایسا ہی کیا، وہ دونوں ایسے ہی بیٹھے رہے اور مہمان نے کھانا کھا لیا۔ پھر جب صبح کے وقت انصاری صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد عجب اللہ عز وجل او ضحک من فلان و فلانا، فلاں مرد اور فلاں عورت پر اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوا، یا فرمایا اللہ تعالیٰ کو ان سے بہت ہنسی آئی۔ یعنی مسلم کی روایت میں اس کے الفاظ یوں ہیں قد عجب اللہ من صنیعکما بضیفکم اللیلہ، آج رات تم دونوں نے اپنے مہمان کے ساتھ جو کچھ کیا اس پر اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یعنی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف ہجرت کر کے ہمارے پاس مدینہ منورہ آئے۔ یہ دوسری حدیث ہے، دوسرے قصے کے طور پر حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف ہجرت کر کے ہمارے پاس مدینہ منورہ میں آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اور حضرت سعد بن ربی کو بھائی بھائی قرار دے دیا۔ کس کو؟ عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ربی کو بھائی بھائی قرار دے دیا کہ تم دونوں بھائی بھائی ہو۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ بہت مالدار تھے، چنانچہ وہ اپنے مہاجر بھائی حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کہنے لگے انصار مدینہ کو یہ بات معلوم ہے، یعنی مدینہ کے انصار کو یہ بات معلوم ہے کہ میں ان میں سے سب سے زیادہ مالدار ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنا سارا مال اپنے اور تمہارے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کر دوں، 2 حصوں میں بانٹ دوں۔ اس کے علاوہ میری 2 بیویاں ہیں، ان میں سے ایک جو تمہیں زیادہ اچھی معلوم ہو میں اسے طلاق دیتا ہوں، اور جب وہ عدت پوری کر لے گی تو تم اس سے شادی کر لینا۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ تعالیٰ تمہارے گھر والوں میں برکت دے۔ اس کے بعد وہ سب سے قیمتی مال، گھی اور پنیر کے مالک بن گئے، اور کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ انہوں نے شادی بھی کر لی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ سے محبت۔ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شہر مدینہ سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ہم مدینہ منورہ میں آئے تو اس میں وبا پھیلی ہوئی تھی، جس سے حضرت ابو بکر اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کی بیماری کو دیکھا تو دعا کرتے ہوئے فرمایا اے اللہ ہمارے دلوں میں مدینہ کی محبت ڈال دے جیسا کہ ہم مکہ سے محبت کرتے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ اے اللہ ہمارے سا اور مد میں برکت دے، اور اس کو ہمارے لیے صحت افزا مقام بنا، اور اس کی بیماری کو جحفہ کی طرف منتقل کر دے۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے واپس لوٹتے اور مدینہ منورہ کی دیواریں نظر آتی تو اس سے محبت کی وجہ سے آپ اپنی سواری کو تیز کر دیتے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک انصاری خاتون اپنا ایک بچہ لیے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے گفتگو کرتے ہوئے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدی انکم احب الناس الی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم لوگ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ خندق کے دن انصار مدینہ یوں کہتے نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما حینا ابدا، ہم وہ ہیں جنہوں نے جہاد پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ پر بیعت کی اور ہم جب تک زندہ رہیں گے اسی عہد پر قائم رہیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جواب دیتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاکرم الانصار والمہاجر، اے اللہ
कोई ज़िंदगी नहीं सिवाय आखिरत की ज़िंदगी के, लिहाजा तू अंसार और मुहाजिरीन की इज़्ज़त अफजाई फरमा। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु बयान फरमाते हैं कि फ़तह मक्का के रोज़ जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गनीमत का माल तकसीम किया और उस पर अंसार मदीना ने नाराज़गी का इजहार किया, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या तुम्हें ये बात पसंद नहीं कि लोग अपने घरों में गनीमत का माल ले जाएं और तुम अपने घरों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले जाओ। अगर तमाम लोग एक वादी या घाटी में जाएं और अंसार दूसरी वादी या घाटी में जाएं तो मैं अंसार की वादी या घाटी में जाऊंगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा को हुर्मत वाला और काबिल एहतराम शहर करार दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि बेशक इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मक्का को हुर्मत वाला करार दिया और मक्का वालों के हक़ में दुआ की और मैं मदीना को हुर्मत वाला करार देता हूँ, जैसा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मक्का को हुर्मत वाला करार दिया और मैंने अहले मदीना के नापतौल के पैमानों, सा और मुद में उस बरकत से दुगना ज़्यादा बरकत की दुआ की है जिसकी दुआ इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अहले मक्का के लिए की थी। इस हदीस से जहाँ मदीना मुनव्वरा की हुर्मत साबित होती है, वहाँ ये बात भी साबित होती है कि मदीना मुनव्वरा में मक्का मुकर्रमा से दुगना ज़्यादा बरकत है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मक्का को हुर्मत वाला करार दिया और मैं मदीना मुनव्वरा को हुर्मत वाला करार देता हूँ। और उसके हरम की हुदूद यानी सियाह पत्थरों वाले दो मैदानों के दरमियान है, लिहाजा उसके दरख्त न काटे जाएं और न ही उसमें शिकार किया जाए। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ करते हुए फरमाया, ए अल्लाह मदीना मुनव्वरा में मक्का मुकर्रमा की बनिस्बत दुगनी बरकत दे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु का बयान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब पहला फल लाया जाता तो आप फरमाते, ए अल्लाह हमारे मदीने में बरकत दे और हमारे फलों और हमारे सा और हमारे बुत में बरकत दे, एक बरकत के साथ दूसरी बरकत दुगनी बरकत दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मदीना उनके लिए बेहतर है अगर वो जानते होते। जो शख्स उससे बेरगबती करते हुए उसे छोड़ दे, अल्लाह ताला उसकी जगह पर उससे बेहतर शख्स ले आता है, और जो शख्स तंगहाली के बावजूद उसमें टिका रहता है, मैं रोज़े क़यामत उसके लिए सिफारिश करूँगा, उसके हक़ में गवाही दूँगा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो आदमी इस बात की इस्तिताअत रखता हो कि उसकी मौत मदीना मुनव्वरा में आए तो वह ऐसा ज़रूर करे, क्योंकि मैं मदीना मुनव्वरा में मरने वाले इंसान के लिए शिफाअत करूँगा। यानी अगर कोई शख्स इस बात की इस्तिताअत रखता हो कि वो अपनी मौत आने तक मदीना मुनव्वरा ही में रहे तो वह ऐसा ज़रूर करे, क्योंकि मदीना मुनव्वरा में मौत आने की वजह से रोज़े क़यामत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफाअत नसीब होगी। यही वजह है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ये दुआ किया करते थे, ए अल्लाह मुझे अपने रास्ते में शहादत नसीब फरमाना और मुझे अपने रसूल के शहर में मौत देना। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।